In the last class, we discussed the linear strain at a point along a given direction. That is, suppose we want to calculate in an object. Suppose this is the point about which the strain tensor is constructed. Then now suppose I want to calculate the strain in a particular direction PQ, whose direction cosines are given by nx, ny, and nz. Then the linear strain along PQ, epsilon PQ is equal to nx square epsilon x plus ny square epsilon y plus nz square epsilon z plus 2nx ny epsilon xy. Okay, this is Cauchy's strain component, not engineering. It is not engineering strain or engineering shear strain. It is Cauchy's shear strain. Then 2ny nz epsilon yz plus 2nz nx epsilon zx. Okay, the expression is just similar to the expression for sigma n. Okay, we already derived an expression for sigma n, the normal strain. Suppose with the help of Cauchy's Cauchy's stress equations. Similar expressions for sigma n is nx square sigma x plus ny square sigma y plus nz square sigma z plus 2nx ny 2nx ny tau xy plus etc. Similar. Okay, so this is the expression for linear strain along PQ. After that, we solved one problem. Now, today we will discuss the principal strains and its directions. Okay, just like in the case of stress tensor, we can calculate principal stress and its directions. So, in the same approach, okay, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. As in the case of principal stresses, in order to obtain principal strains and directions, a system of linear homogeneous equations can be formed. നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അവിടെ ചെയ്ത അതേ അപ്രോച്ച് where this epsilon ഇതിനെയാണ് eigen values എന്ന് പറയുന്നത്, and the nx, ny, nz are known as eigen vectors. Okay. Now the coefficient matrix. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു eigen value problem മെട്രിക്സ് ഫോർമേഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. Then nx, ny, nz is equal to 0. ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. വേർ ദിസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഡിറ്റർമിനന്റ് മെട്രിക്സ് ഫോർമിൽ എഴുതുക. അതായത് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് nx, ny, nzന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു nx, ny, nz then equal to right hand side 0. ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. eigen value പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. then ഇതിലെ ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയാൽ the format will be like this. then അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. then ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് shear stress, in the case of stress, നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിൽ സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് I1 സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് I2 സിഗ്മ മൈനസ് I3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ അതിന് പകരം എപ്സിലോൺ ക്യൂബ് മൈനസ് J1 epsilon square plus J2 epsilon minus J3 is equal to 0, where J1, J2, J3 are known as strain invariants. ഇവിടെ I1, I2, I3 are known as stress invariants. Similarly, in the case of strain, it is denoted, invariants are denoted by the letters J1, J2, and J3, and it is known as strain invariants, where J1 is equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. I1 is equal to, we know that for stress invariance, I1 is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z. Similarly, here J1 is equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് similar to the പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കേസ് മാത്രം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I1 is equal to ഇത് കിട്ടും J1 epsilon x ആണ്. സിമിലർലി J2, J3 എല്ലാം സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇതേമാതിരത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയായിരിക്കും I1 I2 ഉണ്ടാവുക.
അതേപോലെ J3ന് സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് I3ക്കും ഉണ്ടത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അതേമാതിരി J1 J2 J3 കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഇതൊരു ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്സിലോൺ ക്യൂബ് മൈനസ് J1 എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് J2 എപ്സിലോൺ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് 3 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മൂന്ന് റൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എപ്സിലോൺ 1 എപ്സിലോൺ 2 എപ്സിലോൺ 3. നമ്മൾ സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 സിഗ്മ 3 എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആൻസർ കിട്ടും. അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 3 വാല്യൂസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ വാല്യൂവും ഓരോ എപ്സിലോൺ 1 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ NX1 NY1 NZ1 എന്ന് വിളിക്കാം. അതേമാതിരി എപ്സിലോൺ 2 ആ എപ്സിലോൺ 2നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ NX2 NY2 ആൻഡ് NZ2 എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ എപ്സിലോൺ 3 ദ പ്ലെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ 3 ഈസ് NX3 NY3 and NZ3. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ, ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ 1ന്റെ പ്ലെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ 1, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എപ്സിലോൺ 1 ഹിയർ. ഈ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനിലും എപ്സിലോൺ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ 1 കൊടുക്കുക, ഇവിടെ എപ്സിലോൺ 1 കൊടുക്കുക. ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ NX സ്ക്വയർ പ്ലസ് NY സ്ക്വയർ പ്ലസ് NZ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. NX1 NY1 NZ1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ 2, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആൻസർ കിട്ടിയത് ആ ആൻസർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്സിലോൺ വരുന്നിടത്തൊക്കെ എപ്സിലോൺ 2ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ 3 ഇക്വേഷനും പ്ലസ് ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ 2 കിട്ടും. സിമിലർ വേ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എപ്സിലോൺ 3. സോ സ്ട്രെസ്സിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. നൗ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇതും ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ്. The displacement field in micro units for a body is given by U is equal to x square y x square plus y I plus 3 plus zj plus x square plus 2yk. Determine the principal strains. You have to calculate the principal strains at the point 3, 1, -2 and the direction of minimum principal strain. Okay, direction of minimum principal strain. ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് എപ്സിലോൺ 1 എപ്സിലോൺ 2 എപ്സിലോൺ 3 കണ്ടുപിടിക്കണം. യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ്. അതായത് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ. സപ്പോസ് ഇതിൽ ഇതാണ് മിനിമം എങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ എപ്സിലോൺ 3 ആണ് മിനിമം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ്, അതായത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് NX3 NY3 ആൻഡ് NZ3 ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് UX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് UY and the third term correspond to UZ. Then ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. UX is equal to UY is equal to and UZ is equal to x square plus 2y. Now take the strain displacement relation. സ്ട്രെയിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഓർ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ എപ്സിലോൺ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ യു എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അത് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2x എന്ന് കിട്ടും. എപ്സിലോൺ y മീൻസ് ഡോ യു വൈ ബൈ ഡോ വൈ ആണ്. ഇതിൽ y ടേംസ് ഒന്നുമില്ല, സോ ഇത് 0 ആയിപ്പോൾ. ദെൻ എപ്സിലോൺ z ഈസ് ഡോ യു z ബൈ ഡോ z. Again here also there is no z term, so the value will be 0. So you can calculate the normal strain components. Now take the expressions corresponding to shear strain. Then Cauchy's shear strain epsilon xy is equal to half of dou uy by dou x plus dou ux by dou y ആണ്. ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എപ്സിലോൺ xy ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ സിമിലർലി എപ്സിലോൺ yz is 3/2 and epsilon zx is സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x എന്നാണ് വരിക.
ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the answer will be x. Now we have to calculate all the strain components with respect to at the point 3 1 minus 2. ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ട്രെയിൻഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കൊടുക്കുക, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുക്കുക, ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2. ദെൻ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എപ്സിലോൺ എക്സ് 6 ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. എപ്സിലോൺ വൈ 0 ആണ്, എപ്സിലോൺ സെഡും 0 ആണ്, എപ്സിലോൺ എക്സ് വൈ ഹാഫ് ആണ്, ദെൻ എപ്സിലോൺ വൈ സെഡ് 3/2 ആണ്. ബട്ട് എപ്സിലോൺ ഇസഡ് എക്സ് ആണ്. സോ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം, 3 എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ എപ്സിലോൺ ഇസഡ് എക്സ് വിൽ ബി 3. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ strain components കിട്ടി. Now calculate the invariance J1, J2, J3 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിയാം. J1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വൈ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ സെഡ് ആണ്. ദെൻ J2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സം ചെയ്താണ്. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ 3 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുക്കുക, അത് സം ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇത് ദ ടോട്ടൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 3/3 ആ മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും J3. സോ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ J1, J2, J3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ ടേക്ക് ദ ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അതേ പ്രോബ്ലമായി മാറി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതേ പ്രൊസീജിയർ, ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക. വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ 3 റൂട്ട്സ് എപ്സിലോൺ 1, എപ്സിലോൺ 2, എപ്സിലോൺ 3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 3 വാല്യൂ കിട്ടുക. എപ്സിലോൺ 1 +739, എപ്സിലോൺ 2 -2 ആൻഡ് എപ്സിലോൺ 3 +0.61. ഓക്കെ, സോ 3 വാല്യൂ 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവേരിയൻസ് സ്ട്രെസ്സിൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ ഇൻവേരിയൻസ്, സ്ട്രെയിൻ ഇൻവേരിയൻസ്. നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇൻവേരിയൻസും ഈ എപ്സിലോൺ 1, അതായത് J1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എപ്സിലോൺ 1 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ 2 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ 3 വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ 3 വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 6. ഇവിടെ 6 കിട്ടും. നേരത്തെ ഇത് ആൻസർ 6 തന്നെയായിരുന്നു. സിമിലർലി J2 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടും J2 ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടും J2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ആ 3 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അഗെയിൻ the result will be same. Then corresponding J3 value, J3 is -9. മൂന്നും ഈ J1, J2, J3 in terms of principal strain value, ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കിട്ടിയ J1ഉം J2ഉം J3യും ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ J1, J2, J3 സെയിം ആണെങ്കിൽ we can say that our answer is correct. Okay, stress is invariant. എപ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്ട്രെസ് അല്ല, സ്ട്രെയിനിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സ്ട്രെയിൻ എപ്പോഴും ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടിനും സെയിം ആൻസർ കിട്ടി. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. നൗ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ മിനിമം സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പ്ലെയിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. മിനിമം സ്ട്രെയിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് -2. ഈ -2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള NX, NY, NZ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദ മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻസ് strain is -2 ഫോർ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആർ. അത് ഇതിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അതേ പ്രോബ്ലം, അതായത് ഈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ -2 എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കുക. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്സിലോൺ എക്സ് നമുക്കറിയാം, ഈ ഇതിന് പകരം -2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം NX അൺനോൺ ആണ്, NY അൺനോൺ ആണ്, NZ അൺനോൺ ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനും എടുക്കുക. ദെൻ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൽ കോഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് -1 മൈനർ മെട്രിക്സ് കോഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൈൽ സോൾവിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കേസസ്. അതേ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് -1 ഈ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാല്യൂ ആൻസർ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ വിൽ ബി 0.267, 0.534 ആൻഡ്
minus 0.801. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. സോ അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം സ്ട്രെസ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സ്ട്രെയിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പോർഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് ആണ്. ദെൻ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സിമിലർലി പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർ സർക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോർ സർക്കിളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺലി ദ 3-dimensional ജനറൽ കേസസ് അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം ജനറൽ കേസസിലാണ്. 3-dimensional എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, XYZ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. നൗ ഈ 3-dimensional കേസിനെ നമ്മൾ ഒരു 2-dimensional കേസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. സപ്പോസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ വാല്യൂസ് 0 ആണ്, സ്ട്രെസ് ആയാലും സ്ട്രെയിൻ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ 0 ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, 2-dimensional കേസസ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു 2-dimensional കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് is defined as plane stress is defined to be a state of stress in which normal stress sigma z and shear stresses tau xz, tau yz directed perpendicular to xy plane are assumed to be 0. അതായത് നമുക്ക് ജനറലി 3 XYZ ഡയറക്ഷനിലും 3 ഡയറക്ഷനിലും സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ജനറലി Z ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാറ്. Z ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് സിഗ്മ Z, ടോ XZ, ടോ YZ ഈ 3 വാല്യൂസ് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കേസ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ 2-dimension. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് 0 മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-dimensional കേസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു 2-dimensional സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കേസ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ടിപ്പിക്കലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ thin flat plates that are acted upon only by load forces that are parallel to them. അപ്പം ജനറലി ഒരു തിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. കാരണം തിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് തിന്നാന്ന് വെച്ചു, ഈ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ഫോഴ്സും ഈ ഒരു സർഫസിന് പാരലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കുറവായി തിന്നായതുകൊണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. സ്ട്രെസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വേണം. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അതിൽ തിക്നെസ് ഇല്ല. സോ തിക്നെസ് വെരി തിൻ പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് there won't be any resistance or the stress in that direction will be 0. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് Z എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ, അതായത് ഈ കാണിച്ച പോലെ ഇതാണ് Z ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ Z ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ സിഗ്മ Z 0 ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കേസ് തിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആൻഡ് ഇതേമാതിരി തിൻ പ്ലേറ്റ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ലോഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പാരലൽ ടു ദം. ഈ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലോഡ് ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ലോഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെസിസ്റ്റൻസും വരും. റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എല്ലാം ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റ്, അതിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലോഡൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കേസ്. സോ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ടേംസും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജനറലി നമ്മൾ 0 വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ Z ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സിഗ്മ Z ആ Z വന്നത്. ഓക്കെ, സോ
the coordinate system chosen in such a way that നമ്മൾ z ഡയറക്ഷൻ ആണ് 0 ആക്കി വരുന്ന വിധത്തിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് z ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസും 0 ആയിരിക്കും. So then the state is said to have a plane state of stress parallel to the xy plane. അപ്പോൾ xy plane മാത്രമേ ഉള്ളൂ, z plane ഇല്ല, z plane 0 ആണ്. So അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് plane state of stress അല്ലെങ്കിൽ plane stress. This state is generally known as a two-dimensional state of stress. Okay, so ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇത്രയും കമ്പോണൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സിഗ്മ വൈ, സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ടാവും, സിഗ്മ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ടാവും, സിഗ്മ വൈ ഉണ്ടാവും, ദെൻ എല്ലാ സൈഡിലും ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും 0 ആയിപ്പോവും. സോ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ, ഒരു ഷേപ്പ്, ഒരു പ്ലെയിന് മാത്രം വരയ്ക്കും. ഈ ഷെയ്ഡഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ പ്ലേറ്റിലാണ് സിഗ്മ വൈ ഉള്ളത്, ഈ സൈഡിലാണുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്മ വൈ കാണിക്കും. ദെൻ ഈ സർഫസിൽ ഇവിടെയാണ് ടോ എക്സ് വൈ ഉള്ളത്, അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 2 ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ ടോ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതേപോലെ സിഗ്മ എക്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സിഗ്മ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും. സോ ഈ ഒരു സർഫസിൽ ടോ എക്സ് വൈ വരും. അതേപോലെ ബോട്ടം സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് വൈ. സോ എപ്പോഴും ഇനി പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് represent ചെയ്യുക. Instead of drawing the complete 3-dimensional element, we will represent it by 2-dimensionally. Okay, ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യും, the conventional representation. Okay, so the matrix അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ 3-dimensional കേസിലെ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ. ഇനി ഇതിൽ ഈ ടേംസ്, ഈ z വരുന്ന ടേംസ് മൊത്തം 0 ആയിപ്പോവും, ഈ ടേംസ് മൊത്തം 0 ആയിപ്പോവും. സോ ഫൈനൽ ദ 2-dimensional കേസ്, the stress tensor will be only this much. ഇത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് 2-dimensional plane stress. The material is then said to be subjected to plane stress. Now next, ഇപ്പം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പഠിച്ചു, അതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്, സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ 0 ആയി. സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ 0 ആക്കി. സിമിലർലി ഇഫ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസും 0 ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ്. ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വിച്ച് the strain normal to the xy plane, that is z direction epsilon z and shear strains gamma xz and gamma yz are assumed to be 0. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ z ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 ആണ്. ബോത്ത് നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രാക്ടിക്കലി വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നു പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് വരിക. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, തിക്ക് പ്ലേറ്റിലാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് വരിക. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ 0 മീൻസ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് ഹൈ ആണ്, ഹൈ മെറ്റീരിയൽ, ലാർജ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ 2 ഡയറക്ഷൻസ്. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് സ്ട്രെയിൻ 0 ആവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ വെൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഇൻ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻസ്, ഓർ വെൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് അറസ്റ്റഡ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ മറ്റ് 2 ഡയമെൻഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ തിക്നെസ് ഹൈ തിക്നെസ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ഡയമെൻഷൻസ്. വൈ സെഡും എക്സും വൈയും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത്, ഈ ഡയറക്ഷനും ഈ ഡയറക്ഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡീഫോർമേഷൻ മാക്സിമം കുറവായിരിക്കും. ഡീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ്, ലെങ്ത്, വിഡ്ത്ത് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ
ഡിഫോർമേഷൻ കുറവായിരിക്കും, നെഗ്ലിജിബിൾ ഡിഫോർമേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡിഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അതിൽ ആ സൈഡിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. സോ ആ ഡിഫോർമേഷൻ സീറോ മീൻസ് ദ സ്ട്രെയിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി സീറോ. അല്ലേ? ഡിഫോർമേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിനും ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തിക്ക് പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ വെൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഇൻ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡയമെൻഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഡിഫോർമേഷൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് തിക്നെസ് ലാർജ് തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ അതിനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫോർമേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും എപ്സിലോൺ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ സെഡ്, ഗാമ എക്സ് സെഡ്, ഗാമ വൈ സെഡ് ഒക്കെ സീറോ ആയിപ്പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് കേസാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, ഇഫ് ദ തിക്നെസ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഓർ വെൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് അറസ്റ്റഡ്. ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പ്രിവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി സീറോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ എപ്സിലോൺ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂസും സീറോ ആണ്. സോ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ ഇതാണ് 3-dimensional സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ. അതിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂസ് മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ 2-dimensional കേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ്. So the plane strain tensor for plane strain case is epsilon x, epsilon y. ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. എപ്സിലോൺ എക്സ് എസ്, എപ്സിലോൺ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉണ്ട്, എപ്സിലോൺ എക്സ് വൈ, ദെൻ എപ്സിലോൺ വൈ എക്സ്, എപ്സിലോൺ വൈ വൈ. ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ 2-dimensional കേസ് ഓർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ 2-dimensional സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എന്താണ്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് സംഭവിക്കുന്നത് തിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ്. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ഡയമെൻഷൻ ലാർജ് ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിലൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഇത് സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആക്കി ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ഡയമെൻഷൻ. എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ലാർജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ കേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡാം. ഓക്കെ, ഈ ഡയറക്ഷൻ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. എപ്സിലോൺ സെഡ്, ഗാമ എക്സ് സെഡ്, ഗാമ വൈ സെഡ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡാം. സോ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. നൗ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും സ്ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമാണ്. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ രീതിയാണ്, അതിൻ്റെ തിയറി എന്താണോ അതേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തറവായിട്ട് പഠിക്കാം. സിമിലർലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. സോ നമ്മളൊരു 2-dimensional സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന് എടുക്കാം. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇക്വേഷൻ, സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സും ഓർ സർക്കിളും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് 2-dimensional കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ 2-dimension. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് വുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വുഡ് 1 ഒരു വുഡ് ഫസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ഇത് വേറൊരു വുഡാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ച് രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ സപ്പോസ് രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ്, നമ്മൾ രണ്ട് വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, രണ്ടും ഗ്ലൂ ചെയ്തു, രണ്ടും ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. അതിൽ നമ്മളൊരു ടെൻസൈൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത്. റിയലി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫോഴ്സിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ ഒരു ജോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഫോഴ്സിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ വരാൻ ചാൻസ് ഈ ഒരു ജോയിന്റിലാണ്. ഇവിടെയാണ് എപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും രണ്ട് ജോയിന്റ് വെച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫെയിലിയർ വരാൻ മാക്സിമം ചാൻസ് ഈ ജോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജോയിന്റ് ഈ ഫോഴ്സിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അറിയുന്നത് XYZ ഡയറക്ഷനിലാണ്. XYZ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസിലെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത്. 2 pieces of wood cut at an angle and glued together and the wood is being pulled apart by a tensile force P. Then how do we know if the glued joint can sustain the resultant stress that this force produce? ഈ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ഈ ഗ്ലൂ ജോയിന്റ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ജോയിന്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ജോയിന്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടന്റ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So in order to calculate the normal and shear stresses perpendicular and parallel to the joint, we need to rotate or transform the coordinates. അതായത് ഈ ജോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ ഇതാണ് ജോയിന്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് സ്ട്രെസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയാൽ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും, ഈ ജോയിന്റിൽ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും. ജോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ഒരു ടോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു നോർമൽ ഈ ജോയിന്റിൽ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇതിന് ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എൻ. ഒരു സിഗ്മ എന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഒരു ടോയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമോ, ഈ ഗ്ലൂ അവിടെ ഈ ഫോഴ്സിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ, എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പുതിയ ഡയറക്ഷനാണ്, ഒരു എക്സ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷനാണ്, ഒരു തീറ്റ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഡയറക്ഷനാണ്. സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിഗ്മ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഗിവൺ കോർഡിനേറ്റ്സ്. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമോ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിഗ്മ എന്നും ടോയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത്. അതായത് സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂസ്, സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഒരു തീറ്റ എക്സ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ജോയിന്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സിഗ്മയെ സപ്പോസ് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് സിഗ്മ ആൻഡ് ടോ ഈസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് എക്സ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഈ സിഗ്മ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് എക്സ് ഡാഷ്. അതൊരു തീറ്റ ഡിഗ്രി എവേ ആണ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡാഷ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തീറ്റ എവേ ആണ്. സോ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഡാഷ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ ടോ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ
ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ആക്സിസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫോർ എ 3 ഡയമെൻഷണൽ കേസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ ഇതേ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ 3 XYZ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് ടെൻസർ നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, പുതിയൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള നമ്മളൊരു ആ ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ എലമെന്റ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ എലമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ. 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫോർ എ 3 ഡയമെൻഷണൽ കേസ് നമ്മൾ TXN ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതേപോലെ TYN ഈസ് ഈക്വൽ ടു TZN ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേപോലെ സിഗ്മ നോർമൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അവിടെ നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ കേസിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇവിടെ അത് 2 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾറെഡി പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക, അതായത് TXN, TYN, TZN എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക. അതിൽ Z വരുന്ന Z കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ, സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ Z കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ X കമ്പോണൻറ്റ് വരും, Y കമ്പോണൻറ്റ് വരും, Z കമ്പോണൻറ്റ് വരും. അതിൽ ഈ Z കമ്പോണൻ്റ് ഒക്കെ 0 ആക്കുക. TYൻ്റെ കേസിലും Z കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആക്കുക. TZ എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആവും, കാരണം Z ഡയറക്ഷനാണ്. സോ എല്ലാ Z കമ്പോണൻറ്റും 0 ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പം സിമ്പിളാണ്, പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്ന് തറവാക്കുക. കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ തറവാക്കുക. ദെൻ അതിലെ സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് കംപ്ലീറ്റ് 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ആ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷനിലുള്ള, ഏത് ആക്സിസിൽ വേണം, എക്സ് ഡാഷോ വൈ ഡാഷോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷോ വൈ ഡബിൾ ഡാഷോ, ഏത് ആംഗിളിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂസ്